अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी जहाँ तक तुसी इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। लो जी अज ते कमाल प्लस धमाल हो गया। मैं कहना वा कि सुहेल अफरीदी ने जिहड़ी शायरी कीती है उन्हें सानू जॉन एलिया दी याद ताज़ा करवा दी है। सुहेल अफरीदी ने की किया है सब तो पहले तो आए देखो जरा। इसका उसका उसकी ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते? नाम याद रखना। इसका उसका इसका तुम नाम क्यों नहीं लेते? ओ भाई मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी दा नाम मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी। हाय 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 मैं कहना चस करा के रख दी है। ये बब्बर शेर ने धमाला पवा के रख दित्तियां ने। और मैं कहना वा कि जाती उमरा तो लैके ते पिंडी दियां वड्डियां वड्डियां इमारतां जिहड़ियां ने ओहदे टॉयलेट ब्लॉक होए पे ने। हाँ जी क्योंकि वो लैन लगी पई उत्थे बार बार जा रहे ने कि भाई आ की हो गया। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आ गया और जिहड़ी लोकां दी तादाद उत्थे आई है बई जम्मे गफीर पई। ओए होए मैं कहना जिन्ने नहीं भी सी ना आना जिहड़ा कहंदा सी कि यार चलो यार छड्डो जलसा ही है। वो जदों आ डीजे ने कीती ना प्रैस कानफ्रेंस अपनी जिहड़ी चवल मारी उन्हें सियासी आके ਉਹਦੇ बाद जो लाना लगियां ने जलसा गाह भर गया। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਜਲਸਾ ਗਾਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਆ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ 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 ਕੁੱਤੋ ਕੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉੱਥੇ। हाँ वो बैनर लाए जनाब उन्होंने और उत्थे जनाब वो ठीक ठाक किस्म की उन्होंने वजाई ढोलकी ओहदी ते वो जिस तादाद दे विच आवाम है सी ते वो बस उन्हों दी आवाज़ जिहड़ी ना वो गूंज रही सी। वो कह रहे सन कि भाई डी चौक ऐसी दी तैसी उत्तों रहिंदी सेंधी कसर जिहड़ी सी वो जनाब पूरी कर दित्ती सुहेल अफरीदी ने आ डीजे वाले बाबू नूं कौआ कह के। कौआ क्या उन्हें कि भाई सियासी कौआ जिहड़ा आकर चीखदा रहा उत्थे आके कां जिहड़ा करदा रहा। हाँ बनदा नहीं कि इहनूं जवाब दिता जाए। ओए होए इन्नी बिस्ती और डीजे वाले बाबू तेरी इन्नी बिस्ती अल्लाह माफ़ करे तौबा। यकीन करो इदां दी बिस्ती किसी शर्म रखण वाले बंदे दी हो जांदी और डुब के मर जांदा बेड़ा दा गर्क हो गया। हाँ लेकिन डीजे वाले बाबू मैं कुसकिया नहीं होना। हाँ कि भाई आ देख कितनी बिस्ती हो गई तेनू सियासी कां कह दिता गया तो कां कह के तेन साइड से छोड़ चल तेरी इन्नी औकात नहीं कि तेन जवाब दी। और सब तो बड़ा जवाब ही आई सी। और मैं कहना बहुत कमाल खेडिया और मुंडा शी जवान जरा खान दा बब्बर शेर सुहेल अफरीदी बड़ा ठीक खेलिया। हाँ जी कौआ भी कहता उन्होंने सियासी तो जरा ना हाँ उन्होंने कुछ कहा भी नहीं बाकी क्योंकि उत्थे खड़े अवाम जड़े ने वो कह रहे सी ना उन्होंने ऐसी तैसी वो फेर रही सी। वो कहते इन्ना ही बड़ा ही सुन ला अवाम की कह रही अवाम तुहानूं पता ही उत्थे कुत्ता 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 कहन डई सी बेड़ा गर्क करन डई सी ओहदा। ते ओहदे बाद जनाब आ जिहड़ा जॉन एलिया दी मैं गल कीती बिल्कुल उही अल्फाज तुसीं जोड़ लो इहदे नाल। देखो अज जॉन एलिया की गल कर रहा ते सुहेल अफरीदी ने की गल कीती बिल्कुल रलदी मिलदी गल आ। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम ओए हाय तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? डीजे वाली बाबनी जो भी है और बेड़े गरक ते ठंडी सड़क होई पई आ और भाई नाम लै और दे वही जॉन एलिया वाला काम किया उन्हें इन्हों उसका उसकी है नाम क्यों नहीं लेती। हाँ डीजे वाला बाबू जी ना वो बाबा जी कह रहे हैं कि शायद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖਸਲਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ अपना डिप्टी ने
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਆਂਟੀ ਰਹੀਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਸਲਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਡੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਆਪੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸੋ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਗ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਦਾਬਾਰ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਕਿੰਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਬਈ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਦ ਖਟਕ ਬਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੈ ਕਰਨਾ ਮੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੰਬੀਰੀ ਘੁਮਾ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਐਸੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਹਲਕੀ ਜੀ। कुत्ता वो है जो 8 बजे टीवी के ऊपर आप बिठा देता है और बक बक करता रहता है, उसका क्या नाम है? आप उसको कुत्ता बोले, कुत्ता वो है। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੁੱਤਾ ਫੌਰਨ ਆਇਆ, ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ -1 ਨਹੀਂ, ਹੁਣ -all, ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ, ਸਾਰੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਹੀ ਗਰੀਦਾ ਵਾਲੀ ਚੁਮੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਢੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਵਾਢਾ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹਦ ਖਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਲੀਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਅਰ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਹਾਂ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਹੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਇੰਨਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਓਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮਾਫੀ ਡੀਜੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਾ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਫਤਿਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਟੂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਪੋਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਗੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ।
ਬਈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤਬਾਹੀਆਂ ਇਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ GHQ ਤੱਕ ਫਾਰਮ 47 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਗੇਮ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਚੂਲੋ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਪੀ ਚੂਲੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 36 ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਚੂਲੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭੂਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮਾਈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਲਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੜਾ ਦੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਲ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਾਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ भाई वापस जा रहे हैं क्यों? अभी तकरीर जारी है। ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ। ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਈ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਝੂਠ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮਾਈ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਮੁਜਰਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਹ 2 ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ ਬਈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੋਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਧੜਾ ਤੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਰਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਮੈਦਾਨ, ਮਾਈ ਇਕੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੋਲਣ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਸਹੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ, ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ FIA ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੌਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ,
ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਲੌਗ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ? ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਫੜਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ है, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੱਕੀ हल्का ये सुनो जरा। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर, मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया, मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता था। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। ਬਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰੀਆ, ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਰੇ ਨੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਅਰਫਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ FIA ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਖੌਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗੈਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਬਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਜੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਧਨੀਆ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾਇੰਸਾਫੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੱਗੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਨਾਇੰਸਾਫੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੇਟੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਫੱਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੱਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਈਏ ਫੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਫੱਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਫੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।